Hi all of you. Subject equation of electrical energy. Topic electrical traction. Previous we have covered types of services. Types of services. That is nothing but uh, uh, speed curve, speed time curve for various services. That is a suburban, urban, and mainline. Right. So we have covered these topics. Okay. So the definitions we have covered also in the speed time curve of mainline services. Mainly we have 5 constant acceleration period. Acceleration periods are two types here: acceleration period and acceleration speed curve. Free running period, coasting period, braking period. So all the services we compulsory we have acceleration period, coasting period, and braking period. But in case of mainline service we have these 5 types. But in case of suburban we have only acceleration, coasting, and braking periods. In the same manner, urban or city service also we have acceleration, coasting, and braking periods. Right? So coming to our today's topic, we are going to discuss some definitions and factors affecting on scheduled speed of a train and if the time persists. Simplified trapezoidal and quadrilateral speed time curves also I are going to discuss in this class. Okay, right. Coming to some definitions, some important definitions we are going to discuss here. So the first one is crest speed. Crest speed, nothing but the meaning itself, crest means maximum, right? So the maximum speed attained by the train during run is known as crest speed. It is denoted as vm. Crest speed nothing but a maximum speed అంటే ఇప్పుడు మనం ట్రైన్ మూవ్ అయ్యే ఇన్ బిట్వీన్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ స్టాప్స్ లో సో మాక్సిమం స్పీడ్ ఎప్పుడు ఏ టైం పాయింట్ ఆఫ్ టైం లో వస్తుందో ఆ మాక్సిమం స్పీడ్ ని నథింగ్ బట్ క్రెస్ట్ స్పీడ్ అంటారు సింపుల్. ఓకే, so it is defined as vm. Okay, next is coming to average speed. So average nothing but the name itself we have the mean of the speeds attained by the train from starting point to ending point. అవునా కదా, అంటే ఒక స్టాప్ నుంచి ఇంకో స్టాప్ కి మిడిల్ లో ఒక నెంబర్ అంటే సమ్ స్పీడ్స్ తో వెళ్తా ఉంటారు 50, 100 ఆ స్పీడ్ తో. Average or mean, it is the mean of the speed attained by the train from start to stop. That is, it is defined as the ratio of distance covered by the two distance between the two stops divided by the actual time of run. So average speed definition ఏంటంటే ఇక్కడ it is the ratio of distance between the stops and actual time of run. It is simply we can say that that is speed is equal to d by t. Nothing but distance is equal to speed into time. We simply we have to remember that that is dst. Okay, d nothing but distance is equal to speed into time. Okay na? Distance here I can say that the distance between the stops is equal to speed into time. That is the we need to just to remember this formula, very very important in this class. Okay, so but here I mentioned the distance between the trains d or okay, speed nothing but a v తో మెన్షన్ చేశాను, but time is nothing but with time t తో రిప్రజెంట్ చేశాను. ఓకేనా, so where va is nothing but a average speed of the train in kilometer per hour. Next d nothing but distance between the stops. Okay, next t nothing but the actual time of run in hours. Okay, this is the average speed definition, right? Coming to schedule speed is very very important. There are some factors also affect on schedule speed. Okay, so schedule speed nothing but it is the ratio of, here I mentioned, it is the ratio of the distance covered between the two stops. Means distance. Okay na, distance between the two stops to the total time of run. Total time of run అంటే ఏంటి, డ్యూరింగ్ ద రన్నింగ్ కండిషన్ స్టాప్ అయ్యే కండిషన్ రెండు కలిపి. ఓకేనా, it is the distance between the two stops divided by the total time of run, nothing but including the time of stop also. Okay, I have mentioned here that is schedule speed is equal distance between the stops, distance between the stops divided by total time of run plus time of stop. అంటే స్టాప్ అయ్యే టైంలో కూడా మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి కంపల్సరీగా. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే
distance between the stops is equal to schedule time అంటాడు. Schedule time nothing but is equal to total time of run plus time of first stop అనమాట. ఓకే, హియర్ ఐ మెన్షన్ దట్ ఈస్ షెడ్యూల్డ్ స్పీడ్ విఎస్ అని మెన్షన్ చేశాను. ఇక్కడేమో విఏ యావరేజ్ స్పీడ్ ఏమో విఏతో మెన్షన్ చేశాను, బట్ ఇక్కడ షెడ్యూల్డ్ స్పీడ్ విఎస్ తో మెన్షన్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా, is equal to d, distance between the stops, distance between the distance, okay, by t, scheduled time, ts scheduled time ikkada. Okay na, so we can define that is a scheduled time is equal to ippudu cheppam kada, that is the sum of the total time of run plus time for stop. I mentioned the same thing here. It is defined as that the sum of the time required for actual run and the time required to stop. Okay, actual run and time required for stop also, okay, in the retardation period. Okay, then ts is equal t run plus t stop. Okay, this is some that is definitions, basic definitions. And coming to factors affecting the scheduled speed of a train. So some factors are affect the scheduled speed of train are that is first one is crest speed. I already discussed crest speed and duration of the stops and distance between the stops, acceleration and braking period. So that is braking retardation, nothing but the definition itself we have that scheduled speed nothing but the factors affecting on the scheduled speed. First one is the distance between the stops. Distance between the stops is directly affect the crest speed, right? So time of run ante that is total distance, total duration of the stops also directly affect on the that is schedule speed, right? So indirectly and directly these are the factors or affect on the scheduled speed. Scheduled speed nothing but if you mention that the speed between the two stations is nothing but in the speed is equal distance by time అని చెప్పాను. అవునా, speed is equal to distance by time, right? So scheduled speed is equal distance by speed nothing but we have mentioned here vs, right? So vs is equal d by t. So it is clearly mentioned that the scheduled speed directly affects on the distance between the two stops and time, duration of the time. Okay, so there are, this is the main factors. Okay, so first one crest speed, we go for crest speed. It is the maximum speed of a train, right? Already we know that the crest speed is nothing but a maximum speed of train which affects the scheduled speed. Why? As for constant acceleration, the fixed acceleration, retardation and constant distance between the two stops. ఇవన్నీ కాన్స్టెంట్ గా ప్లేస్ చేసిన తర్వాత అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు కాన్స్టెంట్ యాక్సిలరేషన్, రిటార్డేషన్, కాన్స్టెంట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ స్టాప్స్. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ స్టాప్స్ డిస్టెన్స్ అని చెప్తున్నాను. ఓకేనా, నాట్ డ్యూరేషన్, డిస్టెన్స్ సేమ్ గా ప్లేస్ చేసుకొని యాక్సిలరేషన్ కూడా సేమ్ గా ప్లేస్ చేసుకున్నప్పుడు ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుందంటే క్రెస్ట్ స్పీడ్ అంటే ఏంటి, మాక్సిమం స్పీడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసావనుకో ద యాక్చువల్ రన్నింగ్ టైం ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుందా లేదా? అంటే ఇది కాన్స్టెంట్ కదా, డ్యూరేషన్ దట్ ఈస్ సారీ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ స్టాప్స్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉన్నప్పుడు నువ్వేంటి స్పీడ్ మాక్సిమం స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ద రన్నింగ్ టైం ఏమవుతుంది, మనకి రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇక్కడ ద యాక్చువల్ రన్నింగ్ టైం ఈజ్ రెడ్యూస్. యాక్చువల్ రన్నింగ్ టైం రెడ్యూస్ అయితే ఏమైంది మనకి, సో రన్నింగ్ టైం డెఫినేషన్ ఏంటి ఇక్కడ, షెడ్యూల్ రన్నింగ్ టైం రెడ్యూస్ అయిపోతే ఏమైంది, స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ షెడ్యూల్ స్పీడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి వస్తుంది. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద పాయింట్ హియర్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు డ్యూరేషన్ ఆఫ్ స్టాప్స్ అంటే ఏంటి, టైం డ్యూరేషన్. ఓకేనా, ద డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ద స్టాప్స్ ఈజ్ మోర్, ద రన్నింగ్ టైం విల్ బి లెస్ అనుకోండి. అంటే ఈ రెండు కండిషన్స్ అప్పుడు షెడ్యూల్ స్పీడ్ ఏమైతే చూద్దాం. దట్ ఈ డ్యూరేషన్ బిట్వీన్ ద స్టాప్స్ ఈజ్ మోర్, అంటే డ్యూరేషన్ బిట్వీన్ ద స్టాప్స్ అనేది మోర్ గా ప్లేస్ చేశాను అండ్ రన్నింగ్ టైమ్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ఈజ్ లెస్ గా ప్లేస్ చేశాను, విచ్ లీడ్స్ టు లో షెడ్యూల్డ్ స్పీడ్. షెడ్యూల్డ్ స్పీడ్ అనేది ఏంటంటే తక్కువ ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, అర్థమవుతామా? సో డ్యూరేషన్ బిట్వీన్ ద స్టాప్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటే, ఓకేనా, డ్యూరేషన్ అంటే ఏంటి, మనం ఒక స్టేషన్ కి
అదే దట్ డ్యూరేషన్ అంటే ఏంటి టైం. సో టైం స్లాట్ అనేది మనం ఎక్కువ ఇచ్చాం అనుకుందాం, ఎక్కువ ఇస్తే రన్నింగ్ టైమ్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ విల్ బి లెస్. అవునా కదా, రన్నింగ్ టైం ఏమవుతుంది, తక్కువ అయిపోతుంది. అవునా, సో విచ్ లీడ్స్ లో షెడ్యూల్ స్పీడ్. దట్స్ వై ఏంటంటే కంపల్సరీగా దస్ ఫర్ హై షెడ్యూల్ స్పీడ్ కి డ్యూరేషన్ ఆఫ్ స్టాప్స్ విల్ బి లో. ఓకేనా, హై షెడ్యూల్ స్పీడ్ ఇచ్చామనుకో, హై షెడ్యూల్ స్పీడ్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమైంది, నథింగ్ బట్ హై షెడ్యూల్ స్పీడ్ నథింగ్ బట్ రన్నింగ్ టైం హై ఇచ్చామనుకో, రన్నింగ్ టైం హై ఇస్తే ఏమైంది, డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ద స్టాప్ ఇవ్వాలి, కంపల్సరీ లో ఇవ్వాలి మనం. ఓకేనా, లో ఇచ్చేస్తే సరిపోయింది. distance between the stops, okay, distance, okay. If the distance between the stops is more, ఎక్కువ ఉంది అనుకుందాం, then running time of the train is less. okay, సో ఈ రెండు కండిషన్స్ లో షెడ్యూల్ స్పీడ్ ఏమైతే చూద్దాం. షెడ్యూల్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ విల్ బి మోర్. ఓకేనా, అంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ స్టాప్స్ ఏమో ఎక్కువ ప్లేస్ చేసావు, రన్నింగ్ టైం అంటే రన్ చేసే టైం ఉంది చూసావా బిట్వీన్ ద 2 స్టేషన్స్, రన్నింగ్ టైం ఏమో తక్కువ ప్లేస్ చేసావు. అప్పుడు ఏమైంది, మనకి షెడ్యూల్ స్పీడ్ ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుందంటే షెడ్యూల్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ విల్ బి మోర్ అనమాట. ఓకే, అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే రన్నింగ్ టైమ్ ఇస్ లెస్ అయినప్పుడు షెడ్యూల్ స్పీడ్ ఏమవుతుందమ్మా, మోర్ అవుతుంది. ఇక్కడ డెఫినేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇదిగోండి, షెడ్యూల్ స్పీడ్ రన్నింగ్ టైం టోటల్ టైమ్ ఆఫ్ రన్. ఇప్పుడు ఏంటి లెస్ అనుకోండి, అప్పుడు స్పీడ్ టోటల్ స్పీడ్ ఏమైంది, షెడ్యూల్ స్పీడ్ ఏమైంది, ఇంక్రీజ్ అయితే. అదే నేను ఇక్కడ చెప్పాను పాయింట్. ఓకేనా, రైట్. కమింగ్ టు యాక్సలరేషన్, ఇఫ్ ద యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ట్రైన్ ఇంక్రీజ్ యాక్సలరేషన్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఏమైంది, రన్నింగ్ టైం విల్ బి రెడ్యూస్ చేస్తాం. అవునా కదా, రన్నింగ్ టైం విచ్ ప్రొవైడ్స్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద స్టాప్స్ అండ్ క్రెస్ట్ స్పీడ్ కాన్స్టెంట్ ప్లేస్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఓకే, యాక్సలరేషన్ ఇంక్రీజ్ చేసేటప్పుడు రన్నింగ్ టైమ్ రెడ్యూస్ అయిపోయింది, ఇట్లా అర్థమవుతుంది మనకి. అవునా, కాకపోతే ఆట పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో క్రెస్ట్ స్పీడ్ అంటే ఏంటి, మాక్సిమం స్పీడ్ అండ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద స్టాప్స్ అని తక్కువ ప్లేస్ చేసుకోవాలి. ఓకే, thus increase in acceleration will increasing the schedule speed. Okay na, right. Finally last one is braking retardation. Okay, so high braking retardation leads to the reduction of running time of a train. Okay, these will cause high schedule speed providing the distance between the stops is small amount. అంటే ఏంటి, సో బ్రేకింగ్ పీరియడ్ ఉంది చూసారా, హై బ్రేకింగ్ పీరియడ్ ఇచ్చామనుకో అంటే లీడ్స్ టు ద రిడక్షన్ ఆఫ్ రన్నింగ్ టైమ్ ఆఫ్ ఎ ట్రైన్. ఓకేనా, సో విచ్ లీడ్స్ టు ద, అవునా, రన్నింగ్ టైం అనేది మనకు తగ్గింది. ఓకే, దిస్ విల్ కాజ్ హై షెడ్యూల్ స్పీడ్. అలా చెప్పాను మీకు, రన్నింగ్ టైం అనేది మనకి రెడ్యూస్ అయిపోతే షెడ్యూల్ స్పీడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఓకే, ఆల్రెడీ మన డెఫినేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఐ హావ్ సీన్, రన్నింగ్ టైం రెడ్యూస్ అయితే షెడ్యూల్ స్పీడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, this is the points we need to know. First we go for very important time speed, the speed time curves. That is there are two types of trapezoidal curve and quadrilateral curve. Okay na, first we go for trapezoidal speed time curve. Okay, right, we have discussed here the points. Simplified speed time curves gives the relationship between the acceleration, retardation, average speed and the distance between the stop, which are needed to estimate the performance of a service at different schedule speeds. Okay, is incorrect. Okay, right. So at simple ఏం చెప్పలేదమ్మా వాడు, షెడ్యూల్ స్పీడ్ దట్ ఈస్ స్పీడ్ టైం కర్వ్స్ ఏంటంటే రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద యాక్సలరేషన్, రిటార్డేషన్, యావరేజ్ స్పీడ్ కూడా కన్సిడర్ చేసుకోవాలి అండ్ డిస్టెన్స్ స్టాప్ కూడా కన్సిడర్ చేసుకోవాలని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా, so that the actual speed time curves for the mainline urban suburban services are approximated to some form of simplified curves. These curves are either trapezoidal or quadrilateral shapes అని చెప్తున్నాడు. అంటే ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ డిస్కస్ చేసాం, there are number of services are there, that is mainline service, urban service, suburban services అని. ఓకేనా, వీటికి స్పీడ్ టైం కర్వ్స్ అని మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాను. అవునా, జస్ట్ నేను వర్క్ వాట్ ఆర్ ద పారామీటర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అని చెప్పేసి చెప్పాను. అంటే ఏంటి, యాక్సిలరేషన్ ఉంటుంది, రిటార్డేషన్ ఉంటుంది, బ్రేకింగ్ పీరియడ్ ఉంటుంది, రిటార్డేషన్ ఆఫ్ బ్రేకింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ కోస్టింగ్ పీరియడ్ అని చెప్పేసి. అవునా, రన్నింగ్ టైం కూడా ఉంటుంది మెయిన్ లైన్ సర్వీసెస్ లో. అవునా, సో ఈ కర్వ్స్ ఏంటంటే కెన్ బి ఈజీలీ డిస్కస్డ్ బై యూజింగ్ ద ట్రెపిజాయిడల్, క్వాడ్రిలేటరల్ షేప్స్. ఓకే,
So first we go for trapezoidal analysis of trapezoidal speed time curve. Okay, so you have to assume some points here. So with the to draw the speed time curve, okay na? So trapezoidal speed time curve can be approximated from the actual speed time curves of different services by assuming, okay na, by assuming that, okay na, you should assuming that the acceleration retardation periods ఉన్నాయి చూసారా, acceleration, this is acceleration and this is free running, sorry, this is acceleration, this is free running, and this is coasting and retardation periods, okay na. So in this case the acceleration retardation periods of the simplified curve is kept same, so that the of actual curve laga, okay na. The running and coasting periods of the actual speed time curve are replaced by an constant periods, ఓకేనా, కాన్స్టెంట్ పీరియడ్స్ అని చెప్తున్నాడు, ఓకేనా. సో అక్కడేమో సేమ్ అని చెప్తున్నాడు, ఈ పీరియడ్ అండ్ ఈ పీరియడ్ సేమ్ అని చెప్తున్నాడు. రన్నింగ్ అండ్ కోస్టింగ్ పీరియడ్ చూసారా, ఈ రన్నింగ్ అండ్ కోస్టింగ్ పీరియడ్ ఇక్కడ వరకు వచ్చే కోస్టింగ్ పీరియడ్స్ ఏంటంటే, సో షుడ్ బి మెయింటైన్ యాజ్ ఏ కాన్స్టెంట్ పీరియడ్స్ అని చెప్తున్నాడు, ఓకేనా. రైట్. సో ఫస్ట్ వి గో ఫర్ trapezoidal speed time curve. Already we mentioned that this is the first one for mainline services, okay na. For mainline services the diagram is like this, drawn between speed versus time, okay. So it is the acceleration period, okay na, acceleration period, this is the running condition, running period, and this is a coasting, and this is next one a braking period, right. So there are distances, that is t1, the duration of acceleration period is t1, and the duration of braking and coasting period is t3, and the running period is t2. Here mentioned that is running period is t2, okay. Right, coming to here I mentioned that is the some different parameters. Let s nothing but distance between the stops in kilometers, nothing but distance అంటే ఏంటమ్మా, సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉన్న డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ స్టాప్స్ అనమాట, కిలోమీటర్స్ లో కౌంట్ చేస్తున్నాడు. టీ నథింగ్ బట్ యాక్చువల్ రన్నింగ్ టైమ్ ఆఫ్ ఎ ట్రైన్, యాక్చువల్ రన్నింగ్ టైమ్ ఆఫ్ ఎ ట్రైన్ ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఎండింగ్ పాయింట్, ఓకే. సో టీ నథింగ్ బట్ అంటే t1 plus t2 plus t3, నథింగ్ బట్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఓకే, where alpha is equal to acceleration in kilometer per hour per second, okay. నెక్స్ట్ అలాగే బీటా నథింగ్ బట్ డిటార్డేషన్ పీరియడ్ లో కిలోమీటర్ పర్ అవర్ పర్ సెకండ్, ఈ రెండు బోత్ ఆర్ సేమ్ అని చెప్పేసి అనుకున్నాం మనం. అంటే Vm be the maximum or crest speed of a train in kilometer per hour. మాక్సిమం అంటే ఇదే కదా, ఇక్కడ మంచి ట్రైన్ స్టార్ట్ అయింది, యాక్సిలరేషన్ ఇంక్రీజ్ అయింది, ఇక్కడ తర్వాత కాన్స్టెంట్ గా వెళ్తుంది, అంటే ఇంతకంటే స్పీడ్ ఇంకే ఇంక్రీజ్ అవ్వట్లా, అంటే ఇదే మాక్సిమం స్పీడ్ అనమాట. దిస్ పాయింట్ ఈస్ అంటే క్రెస్ట్ స్పీడ్, ఓకే. నెక్స్ట్ విఏ నథింగ్ బట్ యావరేజ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ఎ ట్రైన్, యావరేజ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ఎ ట్రైన్ ఇన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్, యావరేజ్ స్పీడ్ అని చెప్పాం కదా ఆల్రెడీ మనం, ఓకేనా. రైట్. So first one, the same diagram, actual time, running time of a train is equal, t is equal చెప్పాం కదా, total time t1 plus t2 plus t3, అంటే acceleration time, free time and retardation time t1 plus t2 plus t3. సో టైమ్ ఆఫ్ యాక్సిలరేషన్, ఈ యాక్సిలరేషన్ టైం తీసుకున్నాడు. యాక్సిలరేషన్ టైం అంటే ఏంటమ్మా, t1 is equal to సింప్లీ vm minus 0 by ఆల్ఫా, అంటే ఏంటంటే యాక్సిలరేషన్ పీరియడ్ కదా, యాక్సిలరేషన్ పీరియడ్ ఆల్ఫా తీసుకున్నాడు. సో దానికి బట్టి విఎం బై ఆల్ఫా వచ్చింది. రిటార్డేషన్ కూడా సేమ్ అలా తీసుకుని, రిటార్డేషన్ బీటా కదా మరి చెప్పింది, రిటార్డేషన్ ఏంటంటే టైం t3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ కూడా మనకి మ్యాక్సిమం వాల్యూ విఎం ఉంది, విఎం మైనస్ 0, ఇక్కడ 0 అంటే దీన్ని బట్టి వాల్యూ, ఓకేనా, 0 బై బీటా, దట్ ఈస్ విఎం బై బీటా. సో t2 కావాలి మనకి, t1 వచ్చింది, t2 వచ్చింది, t3. సో t2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ టైం t minus t1 minus t3, అవునా, t is equal to, sorry, t2 is equal to t minus t1 minus t3. So bracket minus common this is t1 plus t3, right. Substitute t1 is equal to vm by alpha, t3 is equal to vm by beta. This is t2 value, okay. So first of all we need to find the distance between the distance of run, అంటే రన్ అంటే ఏంటి, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి రన్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ డిస్టెన్స్ s తో మెన్షన్ చేశాను ఇక్కడ, డిస్టెన్స్ s is equal to distance traveled during the acceleration, distance traveled during acceleration plus distance traveled during free run
n plus distance travel during retardation time. అవునా కదా, ఇదే నేను నోట్ చేసింది. Distance travel during acceleration, distance travel during run time plus distance travel during braking time. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ వన్ distance travel during acceleration time nothing but 1/2 Vm into T1 by 3600. ఇది ఎలా వస్తుంది అని చెప్పేసి మీరు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఒక చిన్న క్యాలిక్యులేషన్ చెప్తాను చూడండి. సింపుల్ వన్, ఫస్ట్ వన్ చెప్తాను, రిమైనింగ్ యూ కెన్ గెట్ ఇట్. ఓకేనా. ఫస్ట్ వన్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ డ్యూరింగ్ యాక్సిలరేషన్. ఇది ఈ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ డ్యూరింగ్ యాక్సిలరేషన్ మనకు కావాలి, అవునా. సో డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ యాక్సిలరేషన్ ఎలా వస్తుందంటే సింపుల్ చెప్తాను. ద డెఫినేషన్ ఫర్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ డ్యూరింగ్ యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యావరేజ్ డిస్టెన్స్. నథింగ్ బట్ ఫార్ములా ఏంటి, డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం, అవునా. ఈ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం. ఈ డిస్టెన్స్ కావాలి. స్పీడ్ అంటే యాక్సిడెంట్ distance is equal to average speed during this acceleration period into time of acceleration, అవునా. సో యావరేజ్ స్పీడ్ కావాలి. యావరేజ్ స్పీడ్ అంటే ఏంటి మనకి ఇక్కడ, సో యావరేజ్ స్పీడ్ డ్యూరింగ్ యాక్సిలరేషన్ పీరియడ్ ఇది పెట్టుకున్నాం. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఇక్కడ డిస్టెన్స్ అంటే ఏంటమ్మా, నేను కావాల్సింది ఏంటి ఇక్కడ సింపుల్ గా నాకు కావాల్సిన డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ డ్యూరింగ్ యాక్సిలరేషన్. ఈ డిస్టెన్స్ కావాలి అంటే ఇక్కడ నుంచి ఈ డిస్టెన్స్ కావాలి. డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా, ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ స్పీడ్ అంటే ఏంటి నేను కనుక్కుంది, సారీ, విఎం, స్పీడ్ ఇంటూ టైం, అవునా కదా. సో టైం ఏమైంది మనకి ఇక్కడ T1, ఇది సింపుల్ టీఎం. ఇది యావరేజ్ కావాలి. యావరేజ్ వాల్యూ అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనకి, సో సింపుల్ ఎలా నోట్ చేస్తానంటే, సో ఫస్ట్ 0 దగ్గర స్టార్ట్ అయింది, అవునా. తర్వాత మ్యాక్సిమంకి వెళ్ళింది. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి, మ్యాక్సిమం అంటే 0 ప్లస్ మ్యాక్సిమం డివైడెడ్ బై 2 పాయింట్స్ కదా 2. ఓకే, 0 ప్లస్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ అంటే ఏంటి, Vm డివైడెడ్ బై 2 యావరేజ్ వాల్యూ, యావరేజ్ స్పీడ్. ఓకేనా. ఇదేంటి ఇంటూ T1 కావాలి. మనకు కావాల్సింది ఏంటమ్మా, కిలోమీటర్స్ కదా. సో కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్. సో విచ్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ ఇంటూ సెకండ్స్ లో మార్చుకుందాం. సో దెన్ వీ కెన్ గెట్ ఇస్ దట్ ఈస్ Vm by 2 ఇంటూ T1 బై సెకండ్స్ లో మార్చుకుంటే ఏమవుతుంది, 3600 వస్తుంది మనకి. ఓకేనా. దిస్ ఇస్ ద క్యాలిక్యులేషన్ ఫర్ డ్యూరింగ్ దిస్ పీరియడ్. ఓకే. సో దెన్ ఐ మెన్షన్ Vm by 2 ఇంటూ T1 by 3600 ఇదిగోండి. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ ఏమన్నాడు, డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ డ్యూరింగ్ ఫ్రీ రన్ అన్నాడు. ఇక్కడ చూద్దామా, ఇక్కడ ఏంటి, ఇదిగోండి ఇక్కడ చూడండి Vm, అవునా. Vm ఇక్కడ 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ Vm అనే ఏ పాయింట్ దగ్గర Vm ఉంది, ఇక్కడ Vm ఉంది. యావరేజ్ స్పీడ్ అంటే స్పీడ్ నథింగ్ బట్ డిస్టెన్స్ అనేది, డిస్టెన్స్ D ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్, యావరేజ్ స్పీడ్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. యావరేజ్ స్పీడ్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడేమో Vm ఉంది, అవునా, ప్లస్ ఇక్కడ కూడా B పాయింట్ వరకు Vm ఉంది, అవునా, 2 పాయింట్స్ డివైడెడ్ బై 2 అని వచ్చేస్తాం. సో అప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకి 2 ఇంటూ Vm by 2. సో వీ కెన్ గెట్ యాజ్ ఓన్లీ Vm. ఓకేనా. Vm ఇంటూ నేనేం నోట్ చేయాలి ఇక్కడ, T2 డిస్టెన్స్ ఆఫ్ టైం ఏంటమ్మా, T2 డిస్టెన్స్ డ్యూరేషన్ ఏంటి ఇక్కడ T2 నోట్ చేస్తాను. సో కిలోమీటర్ పర్ అవర్ కాబట్టి ఏంటి T1 by 3600 ఉంది. Vm ఓన్లీ Vm నేను నోట్ చేశాను. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి, డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ డ్యూరింగ్ బ్రేకింగ్ పీరియడ్. దిస్ బ్రేకింగ్ పీరియడ్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి మనకి ఫస్ట్ వన్ ఏముంది, ఇక్కడ Vm ఉంది. Vm ప్లస్ ఇక్కడ ఏంటి 0 కదా, ఇక్కడ ఏంటి 0 కదా 0. సో Vm ప్లస్ 0 డివైడెడ్ బై సో ఇంటూ 3 ఇంటూ 3600. సేమ్ ఫస్ట్ కేసులో ఎలా వస్తుందో సేమ్ అదే కేసులో ఇక్కడ కూడా వచ్చింది మనకి. ఓకేనా, అది నోట్ చేసాను ఇక్కడ. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద కేస్. ఓకే, ఫ్రమ్ దిస్ ఆల్రెడీ మనకి తెలుసు కదా, T1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొచ్చిందమ్మా, Vm బై ఆల్ఫా, T3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు Vm బై బీటా, T2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు T మైనస్ Vm బై ఆల్ఫా ప్లస్ Vm బై బీటా. ఇది నోట్ చేశాను ఇక్కడ నోట్ చేశాను. We have S is equal to, that is total distance is equal to 1/2 Vm. T1 ప్లస్ ఏం చేశాను, Vm బై ఆల్ఫా ప్లస్ చేశాను, Vm బై ఆల్ఫా ప్లస్ చేశాను. Vm ఆల్రెడీ Vm ఎక్స్ట్రా ఉంది కాబట్టి Vm ఇంటూ Vm స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఆల్ఫా 1/2 ఇంటూ 3600 నథింగ్ బట్ 7600 ప్లస్ Vm ఇంటూ T2 నథింగ్ బట్ ఏంటమ్మా, ఈ వాల్యూ మొత్తం నోట్ చేశాను. ఇదిగోండి ఈ వాల్యూ మొత్తం ఇక్కడ నోట్ చేశాను. సో డివైడ్ బై 3600 అని ఇక్కడ నోట్ చేశాను. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ప్లస్ Vm 1/2 ఇంటూ 3600 ఏంటమ్మా 7200. T3 నథింగ్ బట్ Vm బై బీటా, Vm అంటే Vm స్క్వేర్ ఇంటూ సో Vm స్క్వేర్ డివైడ్ బై బీటా, రైట్. సో సింప్లిఫై చేయండి. ఇక్కడ సింప్లిఫై చేస్తే ఈ వాల్యూ సేమ్ అలా ప్లేస్ చేశాను. ఇది మల్టిప్లై చేయండి అమ్మా,
Vm by 3600 into T minus Vm into Vm, nothing but Vm square into 3600 into alpha minus మళ్ళీ మైనస్ ఓకేనా Vm square divided by 3600 into beta ప్లస్ ఇది సేమ్, ఇది ఏం చేంజ్ అవ్వలేదు ఓకేనా. సో ఫ్రమ్ దిస్ సింప్లిఫై చేయండి, వీ కెన్ గెట్ యాజ్ Vm into T by 3600 minus Vm square divided by 3200 alpha minus Vm square by 7200 into beta. ఓకేనా ఫ్రమ్ దిస్ అనాలిసిస్ సింపుల్ అమ్మ, ఏం లేదు ఇక్కడ. మీరు ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ Vm square by 7200 into alpha సేమ్ ఇక్కడ ఉంది కదా మనకి, ఇక్కడ Vm square by 3600 into alpha, అవును కదా. సో రెండు కేసెస్ నుంచి మీరు ఏం చేస్తారు, Vm square by alpha కామన్ తీయండి. నేను ఇది ఒక్కటి చెప్తాను చూడండి, కావాలంటే మీకు క్యాలిక్యులేషన్ తోటి ఉంటే Vm square by alpha ని కామన్ తీస్తే మనకేమొస్తుంది ఇక్కడ, సారీ ఇవ్వండి, ఈ పాయింట్ తీసుకుంటున్నాను ఫస్ట్. ఆఫ్టర్ దట్ ఏంటంటే బీటా అంటే ఇది తీసుకోండి మీరు. ఫస్ట్ నేను ఇది తీసుకుంటున్నాను. సో Vm square by alpha కామన్ తీస్తే we get that is 1 by 7200 minus 1 by 3600. If you simplify this value, numerator becomes here 3600 minus 7200 divided by 7200 into 3600. So multiply, subtract cheyadama, we can get as simply minus 3600 divided by 7200 into 3600. If you cancel this value and this value, we got minus into Vm square. It is very common. Okay, Vm square by alpha. So minus Vm square by alpha into 7200. Here I mentioned that is here same thing. Okay, na ఇది only alpha Vm square minus Vm square by 7200 into alpha minus Vm square by 7200 into alpha. This is not changed. This value I mentioned here the same. Okay, ఈ వాల్యూ నోట్ చేశాను ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఈ వాల్యూ కంబైన్ చేస్తే నాకు ఈ వాల్యూ వచ్చింది చూసారా, మైనస్ Vm square by 7000 into alpha. ఇది మైనస్ Vm square by ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, మైనస్ ఇంటూ Vm square by 7000 into alpha. సేమ్ అలాగే ఇక్కడ ఈ వాల్యూస్ మెన్షన్ చేసుకోండి. ఓకేనా, బీటా వాల్యూ ఉంది కదా, ఈ రెండు ప్లేస్ చేస్తే మీకు ఏమొచ్చిందంటే సేమ్ మైనస్ 7200 into బీటా వచ్చింది. Okay, so from this if you common this Vm square by 3600 కామన్ తీసారు అనుకోండి ఈ వాల్యూ నుంచి. సో 1 by 2 alpha అంటే 3600 అంటే ఏంటమ్మా, సో 2 into 3600 బట్టి 7200 అవునా. సో మైనస్ కామన్ తీసేస్తే సారీ ఈ Vm square by 3600 కామన్ తీస్తే మనకి ఏమొస్తుందంటే ఇక్కడ అంటే ఈ ఎస్ వాల్యూ. ఓకేనా, ఎస్ వాల్యూ వాడు ఏం చేశాడంటే ఈ టోటల్ టర్మ్ ఏం చేశాడంటే ఇట్ సైడ్ తీసుకొచ్చేసాడు. ఓకేనా, అంటే ఇట్ సైడ్ తీసుకొచ్చేసి విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 చేసాడు. దిస్ ఈజ్ 0 ఈక్వల్ 0 చేసాడు. అంటే ఇది ప్లస్ అయిపోతుంది, ఇది వాల్యూ ప్లస్ అయిపోతుంది, ఇది మైనస్ అవుతుంది. మైనస్ Vmt by 3600 ప్లస్ ఎస్. ఓకే, సో 1 by 2 alpha ప్లస్ 1 by 2 బీటా వస్తుంది మనకి. ఓకేనా, సో ఫ్రమ్ దిస్ ఇదిగోండి Vm square by అంటే 3600 ఉంది కదా. సో మల్టిప్లై చేస్తే ఏమైందంటే ఆన్ అదే న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ మల్టిప్లై చేస్తే వీ కెన్ గెట్ దిస్ వన్ 3600 మల్టిప్లై చేయండి. నథింగ్ బట్ మల్టిప్లై అంటే డివైడ్ చేయండి. ఓకేనా, న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ తో. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకి, సో దిస్ వన్. ఓకేనా, సో ఫ్రమ్ దిస్ Vm square into 1 by 2 alpha plus 1 by 2 beta minus Vmt ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ప్లస్ 3600 into s is equal 0. If you got this one, mention this one as a k value అనుకోండి. Vm square into k minus Vmt plus 3600 into s. ఈ వాల్యూని k తో ప్లేస్ చేసుకోండి. సబ్స్టిట్యూట్ k is equal this one. So we got k into Vm square ఇదిగోండి, k into Vm square minus Vm into t plus 3600 into s. 3600 into s. ఓకేనా,
సో ఇదేంటమ్మా ఫ్రమ్ ది వీ కెన్ గెట్ యాజ్ రూట్స్ క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది విఎం వాల్యూ వస్తుంది మనకి ఓకేనా minus b plus or minus square root of b square minus 4ac by 2a, right? We can get value minus b nothing but a minus t ఉంది కాబట్టి ప్లస్ అయిపోయింది ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ b స్క్వేర్ అంటే మైనస్ t స్క్వేర్ మైనస్ 4ac 4ac 4 ఇంటూ ఏ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ k వాల్యూ ఇంటూ c వాల్యూ అంటే 306 ఇంటూ s బై 2a 2 ఇంటూ ఏ వాల్యూ ఏముంది k వాల్యూ. So we got this one, okay na? So from this and then two values manaki plus value and minus value, okay na? So plus value cannot be opted in the use endante as the VM value obtained by using plus sign will be much higher than it is possible in practice. Practical ga endante it is not possible అని చెప్తున్నాడు. అందుకు ఏంటంటే ఈ ప్లస్ వాల్యూ తీసుకోకుండా ఈ మైనస్ వాల్యూ తీసుకుంటాడు. మనకి 2 VM వాల్యూస్ వచ్చినాయి కదా, t by 2k plus this one and 2 by 2k minus and this one కదా. సో మనకు కావాల్సింది అంటే ఓన్లీ ప్లస్ వాల్యూ తీసుకోండి. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ప్రాక్టికల్, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ అనమాట. దట్స్ వై యూ కెన్ టేక్ యాజ్ విఎం ఇస్ ఈక్వల్ టు దట్ ఈస్ మాక్సిమం క్రెస్ట్ స్పీడ్ ఈస్ ఈక్వల్ టీ బై 2k మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ టీ స్క్వేర్ 4 t square by 4k square minus 316 into s by k. This is the formula we need to remember in the problems also, okay na? This is important, right? This is about that is a trapezoidal curve. So coming to next one, analysis of quadrilateral speed time curve. Okay, I will continue in the next class. Thank you.